Hello, dear students. Let us continue the next part of topic reproductive health. So, in the previous video, I explained about the definition of reproductive health and how a reproductively healthy society can be created or it can be developed. So, today, let us go for how has the government taken measures to create a reproductively healthy society. Reproductive healthy societyನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತು. Several audio visual aids and pamphlets have been developed by both governmental and non-governmental organizations. Awareness is being created among school children by introducing sex education in schools. Reproductive health ಬಗ್ಗೆ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ರೇಡಿಯೋ, ಥ್ರೂ ಟೆಲಿವಿಷನ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇರಬಹುದು, ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅವೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಈ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್, ಇವನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್, ದ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ non-government organizations to create awareness in the society with respect to reproductive health. Apart from this one, it is considered to be very important to give awareness and to educate the school children with respect to sex education. Already this is employed in foreign countries, but in our country it is not allowed to explain the things with related to sex education in case of schools, but it is already employed in the European countries. Aims and needs of sex education in schools. Why the sex education should be given in the schools? Schools ಒಳಗೆ ಯಾಕೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು? What are the reasons? To provide right information about sex related aspects, to avoid sex related myths and misconceptions, that is whatever the wrong idea or the beliefs are there, that should be removed by providing sex education in the schools. Proper information about reproductive organs, adolescence and related changes during adult phase of every individual. Due to hormonal variations, the behavior, physiology as well as psychological conditions will be varied. The proper knowledge should be provided at the time of adult age, that is adolescence, and related changes, what happens during the puberty or when the transaction of an organism or the individual, especially humans, occur at the time of adolescence. What are the changes that occur in the body? Psychological changes ಇರಬಹುದು, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಬಹುದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ನಾಲೆಜನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ just to avoid the transmission of sexually transmitted diseases. How the sexual practices can be made safe to avoid the transmission of sexually transmitted diseases. These are the main things why the sex education should be given at the school level. ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್. ಈ ನಾಲೆಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ದ ಸೇಫ್ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ದ ರೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಡೋಲಸೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ psychological condition of an individual,
as well as it is helping in the creation of reproductively healthy society. Then coming to the next one and very important, population explosion, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ. In 1900, the world population was around 2 billion. 1900 ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಇತ್ತು. ಬೈ 2000 ಇಟ್ ರಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 6 ಬಿಲಿಯನ್. 2000 ಇಸ್ವಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 6 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಾಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 350 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ದದ್ದು 350 ಮಿಲಿಯನ್. ಇಟ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಇನ್ ಮೇ 2000. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ 6th ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್. ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟೋ ಅಂಥ 6ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದವ. ಅಷ್ಟು ರ್ಯಾಪಿಡ್ಡಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಆಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಾಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 350 ಮಿಲಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಇನ್ ಮೇ 2000. ಸೊ ಎವ್ರಿ 6th ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್. According to the 2001 census report, the population growth rate was still around 1.7%, a rate at which our population could double in 33 years. ಇದೇ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ 2001ನೇ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಜನಗಣತಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅರೌಂಡ್ 1.7%. ಈ 1.7% ರೇಟನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಯಾವಾಗ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇನ್ನು 33 ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಈ ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ನಿಗೂ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಅದ? ವೈ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್? ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. Due to uncontrolled reproduction only, the population is increasing day by day and every fraction of second. Reproduction rate of humans ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. Why there is a population explosion? Why the rate of population is increasing day by day? ಪ್ರತಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಾಸಸ್. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಾರಣ. ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ there are some other reasons for population explosion. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ನಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾರ್ಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡದ. ಇಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಕ್ಕಿಂತನೂ ಸೇವ್ ಆಗೋರ ಲೈಫ್ ಸೇವ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರಿಗೂ, ದ ಕಾಮನ್ ಲೇಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಸೊಸೈಟಿಯೊಳಗೆ ಬದುಕವನಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಲೈಫ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಬೌಟ್ ಬೆಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಡೆತ್ ರೇಟ್. ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ.
Then second one is very important, a rapid decline in death rate, especially maternal mortality rate. The short form is MMR, expansion maternal mortality rate, and infant mortality rate, IMR, infant mortality rate. See, after the delivery in the ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಹಳೆಯ ಕಾಲದೊಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಒಳಗೆ ಡೆಲಿವರೀಸ್ ಆರ್ ಡನ್ ಅಟ್ ದ ಹೋಮ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಟ್ರೈನ್ಡ್ ನರ್ಸ್, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ವಿಲೇಜಸ್ ಒಳಗೆ, ಅಂಥವರು ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಮನೆ ಒಳಗೇ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಎರಡೂ ಸಾಯೋ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ನೌ ಎ ಡೇಸ್, due to superior medical facilities, the mortality rate, maternal mortality rate, ಡೆಲಿವರಿ ಆದಂಥ ತಾಯಿ ಸಾಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಗು ಸಾಯೋ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸು, ಎರಡೂದ್ರದ್ದು ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ಯದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಜನ್. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ increase in the number of reproducible age. What is this one? ಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಏಜ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪಿರಾಮಿಡನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏಜ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಜ್ ಒಳಗಿರೋ ಅಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪಿರಾಮಿಡನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ 3 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರೀ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸೆಕ್ಚುವಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಟೇನ್ಡ್ ದ ಪ್ಯೂಬರಿಟಿ, ಯಾರು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಡಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, who don't have the ability to undergo the sexual reproduction, that population is placed under pre-reproductive age group. That means yet they have not attained the ability to undergo sexual reproduction. ಇದು ಯಾವುದಾಯಿತು? pre-reproductive. ಎರಡನೇದು reproductive, already who have attained the ability of sexual reproduction. ಯಾರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಯೂಬರಿಟಿ ಬಂದದ, ಯಾರು ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದದ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್, ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಬಾಡಿಗೆ ಏಜ್ ಆದಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೆಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈ 3 ಥರದ್ದು ಏಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಏಜ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿ, ಈಗ 1000 ಜನ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಿದ್ದಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2000 ಜನ ಪ್ರೀ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 1000. ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದೇರ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರೀ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? 2000. ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನದ್ದು ಗ್ರೋತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಯಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಿಗೆ ಯಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರು
ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾರ ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಜನ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅಥವಾ ಯಾರು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಒಳಗಿದ್ದಾರ ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತನೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ increase of population. These are the three reasons why there is increase in the population growth or population rate. Increased health facilities and better living conditions, rapid decline in death rate of mother, that is maternal mortality rate and infant mortality rate. Apart from that, increase in the number of people in reproducible age. Then ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಜನ್. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊಸೈಟಿನ ಬರೀ ನಾವು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಒಳಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಒಳಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೆಲ್ತ್, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿನೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಜನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ರೀಸನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಜನ್? ಇದೇ ರೀತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತರೆ ಏನು ಆಗ್ತದ ಕೊನೆಗೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್? ಅದರದ್ದು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಡ್ ಟು ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಫುಡ್, ಶೆಲ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋದಿಂಗ್. ಒಂದು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿನ ತಗೋರಿ ನೀವು, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಎನಿ ಕಂಟ್ರಿ ಯು ಟೇಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇಶದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದ. ಬಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬದುಕ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವುದು? ಫುಡ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಸಿಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಶೆಲ್ಟರ್, ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗಗಳ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲೋದಿಂಗ್, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಬಟ್ಟೆನೂ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಈ ಮೂರು ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಊರಿಂದ ತಾಲೂಕಿಗೆ, ತಾಲೂಕಿಂದ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ, ಸ್ಟೇಟಿಂದ ನೇಷನ್ನಿಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಷನ್ನಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ, ವಿ ಆರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆದಂಗೆ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಭೂಮಿಯ ಭಾಗ
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ಬದುಕ್ತಿರುವಂಥ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನದ ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. ಊರುಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಕಾಡನ್ನು ಕಡಿತಾರೆ, ಅಗೇನ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ರೇನ್ಫಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳದ್ದು ಬರೋ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಅಥವಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಈ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟನ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ next video. Hope it is clear for you. Thank you.